श्री वल्लभाधीश की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर सी अमने महारानी श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। दाव दयाल की जय। श्री नवनीत प्रिया लाल की जय। अपने माथे विराता सेव्य स्वरूप की जय। बधाई वैष्णव ने चाचा करीन जय जय श्री जेठ वद 14 आज दरेक पुष्टि मार्गे मंदिरों में गई काल आपणे कीधुं वनमालानो श्रृंगार आज बधाय साचा खोटा फूलोनो अंगीकार। परम दिवसे अषाढ़ी बीज, काले अमास। हमणां सोला जईने आव्या भागवत गौशाला में गायों ने विनंती करी आव्या कि काले पाछा तमे तेड़ावो छो एटले आवे ज। एटलो ए लोकोनो सपोर्ट सरस। गया एटले तरत कीधुं हाँ हाँ पाथरी देशुं, कूलर मूकी देशुं, खुर्सी मंगावी लेशुं, जराय चिंता करो में। आवी चिंता तो आपड़ा पियर भाई कोई न करे। तो वल्लभनी एटली कृपा कि अमास सुधी आपणे राह जोवानो जे आनंद आवे छे कि क्यारे अमास आवे ने क्यारे खेचाण गायोनो छे, खेचाण गौशाळानो छे। आजे गया तो ओला 2-3 जणा शुं कहेता हता ए के 1 महीनो एवुं जागतो हतो, एटला वाहन ने एटली गाडीओ ने बधानी अवर जवर ने अंदरथी ने ए के ओला ढोलना गीत आवे ने कीर्तन ने वैष्णवोनी अवर जवर ने आ बधुं आम अठवाडियुं तो अमने गमतुं। मैं तो अमने नहोतुं गमतुं। तो काले कीधुं आजे के काले तो बधुं ज थई जशे, जराय चिंता करो में। आजे बीजे जईए तो होल ने एना पैसा ने एनी व्यवस्था ने अरजी देवी पड़े ने एडवांस देवा पड़े ने लाइट ने पंखा ने एसी ने खुर्सी नी व्यवस्था ने वड़ा आमां काई चिंता। आवी संस्था आपणे नथी जोई। अने स्टाफे एवो भागवत ऋषि ने केवा गया कि एमां पूछवानुं तमारुं ज घर छे बोलो। अनंत कृष्ण शास्त्री ने कीधुं के गायोनी आरती करवा आवशो के मारे जवानुं छे रामेश्वर, त्यां एम के बेठकनो पाटोत्सव छे तो हूँ थोड़ी वार आवीश। जो आपणे बधा दीनता ने वांचीए छीए, दीनता ने भणीए छीए, पण दीनतानुं साक्षात उदाहरण भागवत ऋषि ने अनंत कृष्ण शास्त्री छे। चेम्बर में गया हवे एमने तो 6 वाग्या एटले बंद करवाना, बधाए खुर्सी बुर्सी गोठवी दीधी थी। अमे गया तो फरी पोते उभा थया। मैं कीधुं ना नथी। मन के ना बा तमारे एवुं न कराय, जाते उभा थईने खुर्सी आपी। पुष्टि मार्ग ने सांभळवो ने पुष्टि मार्ग ने वांचवो एक वस्तु छे, पण पुष्टि मार्ग ने जाणीने आचार विचार में मूको ए बीजी वस्तु छे। स्टाफ एटलो सरस। मारो कहेवानो आशय ए छे के आ गायोनी कृपा छे अने त्यां तो केटली जातनी गौशाळा छे, एक नहीं। एटला ऋषि कुमारो भणे, एटली त्यां रसोईओ थाय, एटला बटुको, एटला शास्त्रीजीओ, आ बधो आनंद। पाछा के आपणे क्यां गई करीए छे, वल्लभ जाणे बधुं। जो तो त्यां जईने कही आव्या तो के धक्को शुं काम खाधो, फोन कर देवाय ने। पण मैं कीधुं आ प्रोटोकॉल छे के एकवार आपणे मळी आववुं पड़े।
તો કાલે આપણે બધાય અમાસ છે, ગાયોને ખવડાવીશું, ગાયોને મળીશું, ગાયોની આરતી કરીશું અને સત્સંગ કરીશું. હવે વ્યસન થઈ ગયું છે. ઓલું વ્યસન તો કરીએ ને પછી ચડે અને પછી ઉતરી જાય, એનો ઓલો જતો રહે. તો આ વ્યસન એવું છે ને, વધતું જાય છે, ઉતરવાની તો વાત જ નહીં. આજે નિકોલથી એક બેનનો ફોન આવ્યો, તમે બધા રહેવા દો ને, થેપલા શાક લઈ આવવાના. કે મેં તો કેમ? એ કે મને લાવો આપો. મેં કીધું જો આ વખતે બધા મનોરથ એવો છે મારા વાલા કે ડબરા ભોગ કરીએ. પછી આવતા વખતે મારા વાલા આડી જેની રાત એની શું કરવી વાત. આવતા વખતે જેમ આપણને વલ્લભ કહેશે એમ આપણે કરીશું. એક નાની વાત, આપણે વ્રજમાં જઈએ તો બરસાનાના પગથિયા ઉતરીએ, જ્યાં પાર્કિંગ છે ત્યાં પીળી પોખર છે, ત્યાં ગુલાબખાનનો ચોતરો છે, ચબૂતરો ચોતરો. તો ત્યાં વ્રજવાસીને પૂછ્યું, આ વ્રજમાં મુસલમાનનો યવનનો ચોતરો ચબૂતરો? મને કે તારી પાસે ટાઈમ છે? મેં કીધું હા. મેં કીધું આ બધા લસ્સી પીવા ને ચાટ ને ખાવા ગયા છે, હું બેઠી છું અહીંયા. મને કહેતો એસીમાં હું નહીં બેહું, તું બહાર આવ. મેં આ બહાર આવ્યા, તમે આવી ગયા બાર યારે. મેં કીધું એ કે આ સાહેબને ગરમી. મેં ના સાહેબને નહીં થાય ગરમી, ચિંતા કરો માં. અને એણે જે વાત કરી, બરસાનામાં રાધા રાની કેવા કૃપાળુ, સામનેજીની કૃપાનો કોઈ પાર નથી. કરુણામયી રાધે, દયામયી રાધે, પ્રેમમયી રાધે, રસમયી રાધે, રાસમયી રાધે, સ્નેહમયી રાધે. ખરેખર અત્યારે જ આમ આપણને નજરે તરે બરસાના એ પગથિયા, એ લાડલીજીનો મહેલ, એ એમનું સ્વરૂપ, એ ઓઢણી, એ ચૂંદડી, એ શ્રૃંગાર. વ્રજ તો વ્રજ છે. તો એ કે બીતિયા સામનેજીને સારંગી કોઈ વગાડે બહુ ગમે. તો આ ગુલાબ ખાન હતા, એ સારંગી સરસ વગાડતા હતા. તો લાડલીજીએ કહ્યું કે આને કો અહીંયા વગાડે. તો રાજી થઈ ગયા. હવે નામ શું? ગુલાબ ખાન. યવન દૂર બેસીને સારંગી વગાડે, અને એવા બધા તન્મય, અને રાગે એ જ ગાય પાછા જે આપણને બધાને ગમે. એ સારંગીના સુર છેડે વાતાવરણ એકદમ સરસ થઈ જાય. હવે આ રોજનો નિયમ, ત્યાંથી પાતર આવે બધું. ટૂંકમાં એને ક્યાંય કમાવા જવું ન પડે, કારણ કે શરણું કોનું હતું? રાધાજીનું, સામનેજીનું. જેનો ધણીનું સમર્થ શરણું હોય ને, એને ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. આપણા એક વૈષ્ણવ છે, અહીંયા જ રહે છે, એ વારંવાર વલ્લભના શરણને યાદ કરે. કેવી રીતે? આ નાનો દાખલો આપો. એ કે ઈલાબેન અમે મકાન બદલાવ્યું ને, તો એમાં એ જેનું મકાન અમે લીધું ને, એ ભાઈ બાથરૂમમાં પડી ગયા હતા, અને એને બોલ બદલાવ્યો ને, ફિટ ન થયો, તો અત્યારે એ પથારીમાં. તો અમે રેવા આવ્યા ને, તો એ કહીને ગયા, એ કે સરસ છે ઘર, અમે બહુ સુખી થયા, પણ આ બાથરૂમમાં ધ્યાન રાખજો.
હવે એ કે 3 માળ એટલે બધા છોકરાઓને બધા ઉપર, હું ને દાદા એ કે નીચે. એટલે રાતના છોકરા, મમ્મી ધ્યાન રાખજો, મમ્મી ધ્યાન રાખજો. એ કેલા બેન જેવી બાથરૂમમાં પગ મૂકો ને હું કહું, જેને આવો સમૃદ્ધ ધણી હોય અને જેને મારો હાથ પકડ્યો છે એ મને સંસારમાં નથી પડવા દેતો, તો અહીં થોડો પડવા દેશે. મારો કહેવાનો આશય એ જ, એને આવી નાની નાની બાબતમાં પણ વલ્લભના ચરણ યાદ આવે. અને આપણે વલ્લભ પાસે હોય છે તોય નથી આવતું. તો ઓલા વ્રજવાસી કે આ તો એટલું સરસ, હવે એને તો કાંઈ ચિંતા જ નહીં, કારણ કે બધું અહીંથી જાય. સામણીજી જેની ચિંતા કરે એને કાંઈ તકલીફ હોય ખરી? હવે એમ કરતા કરતા તો એ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. હા, ગુલાબ ખાની કે સારંગી વગાડે છે. હવે બધા ગુસાઈજીએ કહી દીધેલું, તારે અહીંયા છોડીને ક્યાંય નહીં જવાનું, તારે કાંઈ તકલીફ હોય તો અહીંયા. એ કે પણ આ તકલીફ પડવા જ નથી દેતા. તો હું તમને કહું ને, તકલીફ મને કાંઈ પડે, મારી બધી વ્યવસ્થા લાડલીજી કરી દે છે. હવે ઘણા વર્ષો પછી એના ઘરે દીકરી આવી, તો એને રાધાજી બહુ વાલા. તો પોતે મુસલમાન યવન, છતાંય દીકરીનું નામ શું પાડ્યું ખબર છે? રાધા. એ કે ત્યાં તો મારે આમ પણ ઘરે આવું ત્યારે રાધા बिटिया पानी ला, राधा बिटिया भोजन परस, राधा बिटिया मेरी टोपी ला, राधा बिटिया इधर आ. आखो दिवस राधा 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 राधा. હવે દીકરી से 4-5 વર્ષની થઈ એટલે વેન કરે, મેં બી ચલુંગી. તો પૂછ્યું ગુસાઈજીને, એ કે અરે કાંઈ વાંધો નહીં. તો એ વિટિયાને લઈ આવ્યા રાધાજીને. જેવી સારંગી વગાડે 4-5 વર્ષ એટલે ઊભી થઈને લાડલીજીની સામે નૃત્ય કરે. અને જેટલી વાર સારંગી વાગે એટલી વાર નૃત્ય કરે. એને કઈ દેહાનું ભાન જ નહીં, આમ ન જુએ આમ ન જુએ, પાછળ નહીં, લાડલીજી સામે જ બધું. અને રાધાજી પ્રસન્ન થાય. હવે આ ક્રમ એવો સરસ ચાલે. 2 જણા હતા તોય અહીંથી જ બધી વ્યવસ્થા થતી હતી, 3 થયા તોય અહીંથી જ. હવે પેલાના જમાનામાં દીકરી ટાઈમમાં બેસે ને પેલા પરણાવી દેતા હતા. આ તો યવન હતા એટલે આનામાં કઈ એવું ન હોય. પણ યવન હોવા છતાં આવતા હતા હિન્દુ મંદિરમાં લાડલીજી પાસે. એટલે ગુસાઈજીએ કહ્યું હવે આના વિવાહ કરવા પડે. દરેક બાપને એવું લાગે કે મારી દીકરી હજી નાની છે, પણ માં વ્યવહાર હોય. એ કે ના, હવે પરણાવી દેવી પડે. અહીંથી બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી અને સરસ છોકરો મળ્યો, મુસલમાન, કારણ કે હતા મુસલમાન. હવે દીકરીને વડાવી તો આ તો હતપ્રભ થઈ ગયા. હજી એક વાત કેતા ભૂલી ગઈ, રાધાનો જેવો જન્મ થયો તો એના માં સીધાવી ગયા લીલામાં. હવે ઘરમાં તો એકલા થઈ ગયા, કોણ? ગુલાબ ખાન. હવે આવે પણ એનું ચિત્ત. રાધાજીએ વિચાર કર્યો કે આમ નામ તો નાની સારંગી વિના મને આનંદ નહીં આવે. તો બહુ વિરહ કરે તો રાધાજી મળી આવે. બે ચાર દી અઠવાડિયું થાય એમ થાય કે હવે આ લીલામાં પહોંચી જવાની તૈયાર, એમ તૈયાર રાધાજી મળી આવે. એટલે આને પાછું ઓક્સિજન મળી જાય. હવે લલિતા અને વિશાખાજી ને બધાએ કહ્યું, પ્યારી જો આપ આવી રીતે રમતમાંથી વયા જાઓ
અમારી યાર વાતો કરતા હો ને વયા જાઓ, ભોજન કરતા હો ને આવું ના ચાલે, અમને મૂકીને. હવે રાધાજીએ વિચાર કર્યો, આને મારી નિકુંજમાં જ લઈ લો. એટલે આ ખટપટ જાય. નિકુંજમાં પહોંચી ગયા. કોણ? ગુલાબ ખાન. હવે બધાય માન્યું કાં તો દીકરી પાછળ સીધાવી ગયો. તપાસ કરી પણ દેહ મળ્યો નહીં. બધાય કે આ ગયો. એકવાર ગુસાઈજી સામણેજીને પોઢાડીને નીચે ઉતરીને જાતા હતા, આ ચોતરા પાસે આવ્યા તો ગુલાબ ખાને બૂમ પાડી. ગુસાઈજી એટલે આપણા ગુસાઈજી નહીં, ત્યાં જેટલા સેવા કરતા હોય ને એ બધાને ગુસાઈજી કહેવાય વ્રજમાં. ગુરુદેવ, ગુસાઈજી, ગુસાઈજી. પાછળ વળ્યું જોઈએ તો ગુલાબ ખાન. આ બે ગયા, કાં તો ભૂત આવ્યું. આમ પગ થરથર. ડરો નહીં, મેં ભૂત નહીં હું, મેં ગુલાબ ખાન હું. તું તો એ કે ના, હું મરી નહોતો ગયો, હું ભૂતય નથી થયો. મને બહુ વિરહ થતો હતો અને લાડલીજીને મારી સારંગી બહુ ગમતી હતી, તો મને ત્યાં નિકુંજમાં બોલાવી લીધો સદેહે. મારો દેહ ક્યાંથી મળે? હું ત્યાંથી કેવા આવ્યો છું કે તમે બધા ભૂત માનો છો, એ ખોટું છે. હું તો ત્યાં હવે યુગલ સ્વરૂપનો રોજ સારંગી વગાડીને આનંદ કરું છું. ગુસાઈજી તો રાજી થઈ ગયા કે આપણા માર્ગમાં કોઈ યવનય નથી, કોઈ ગરીબે નથી, કોઈ તવંગરે નથી. અહીંયા તો પ્રભુને પ્રેમ કરે બધા પ્રભુના. એ જગ્યા આ જે ગુલાબ ખાનનો ચોતરો છે, ચબૂતરો, ત્યાં ગુસાઈજીને ગુલાબ ખાન મળ્યા હતા. એમના ભાવથી આજે 300, 200, 300 વર્ષ થઈ ગયા, સાચી બની ગયેલી હકીકત. એમને યાદ કરીને ગુલાબ ખાનનો ચોતરો લખેલું ત્યાં. बेटिया ये मार्ग में सब कोई नहीं आ सकता, हमारे वल्लभ वरण करते हैं ना वो ही आते हैं। मैं तो बाबा तुम्हारे ब्रह्म संबंध है? हाँ क्यों नहीं, हमारा उजागर चौबे तो साथ गए थे वल्लभ के। वल्लभ को तो जो जान गया ने वो दुनिया में दुनिया जीत गया, और जो वल्लभ को नहीं जानते ने वो दुनिया में रहा। तूने गैरेवन की बैठक देखी है? नहीं तो हाँ, तुम सब लोग वार्ता सुनते हो, स्टोरी। अभी भी वल्लभ वहीं बिराजते हैं। यहाँ मानगढ़ है, पीछे दानगढ़ है, और मोरकुटी है। इधर से आगे जाओ तो 2 वपू 1 प्राण मंदिर है, बड़ा वाला हिंडोला है वहीं। बैठ सब बातें। मैं कीधुं हवे चा पीवी छे। ए लोको चाय न पीए, आपणी लस्सी नहीं। ई के अमे हवाરના નીકળીએ ને સાંજે જમીએ ને પછી નકામા, सांजे प्रसाद लઈને तरत हुई जाए, इसलिए हम सब इसे मोटे हैं। ये बिचारा सुनावा जाता था बधु के आ मानगढ़ मांथी पगथियामां आजे एम के रूमझूम अवाज आवे छे। आजे एवा भगवदियों ने एवा दर्शन थाय छे। आजे ई झाड़ीमां चुंदड़ीना दर्शन थाय छे। पण अमारे बधाय आवी गया।
તમે કીધું જવા દે બધાને, આપણે પણ એમાં આપણે છોડાઈ દઈ. તો જૂના જે વ્રજવાસીઓ છે ને એ લોકો ઘણું બધું જાણે, પણ કે બીટિયા કોઈ પાસે સમય જ નથી. એ કે આ બરસાના દર્શન કરાવીએ તો ગેરેવન દર્શન કરે બેઠકજીના, પછી માનગઢ જવું હોય જાય દાનગઢ, મોરકુટી જાય, પછી આ અહીંયા દર્શન કરે અને નીચે ઉતરીને પછી કે હવે તમે બેસો, અમે લસ્સી પી લઈએ, ચાટ ખાયેલા, ચલો. હજી સુધી મને કોઈએ કાંઈ પૂછ્યું નથી. મેં કીધું બાબા મેરે કો સબ બતાવો. મારો કહેવાનો આશય છે વ્રજમાં આ લીલાઓ બધી થતી હતી નહીં, થાય છે. અને એવા ભગવદીઓ એને દર્શન થાય છે. આપણે બધાને કેવું છે હજી સંસારમાં રચ્યા પૈસા છે, એટલે આપણને આપણી આંખે હજી સંસાર દેખાય છે. હજી આપણામાં તારું મારું છે, હજી કોઈ અપમાન કરે તો ખોટું લાગે છે, હજી જેનું આપણે બહુ કર્યું હોય એ આપણને ન રાખે તો આપણે એવું માનીએ. જોયું દીકરાનું દુઃખ કેમ થાય? અમે આટલી આવી રીતે મોટો કર્યો, આ તને બધું દઈ દીધું તોય. પણ આ બધાના નિમિત્ત છીએ. કરવા વાળા તો વલ્લભ છે બધા. એક મિનિટ.